ทีนี้ถ้าประเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาลูกโดนัลด์ทรัมป์บ้านในใจท้าลูกนังเฟอร์อันตรากรมโดยตัวดาวใบบรรชบการประยุทธ์เคลียร์จีทำไมมาดองตีระเวียงกัมพูชีนังไทยโดยลูกอ่างท้าลูกนังตูริสับเติมไม่ดักนอนแตงปีนี่บรรยงตามซาปอร์เมียนพลมเบิร์กลูกทรัมป์บ้านไทยในครองประกาศมวยในรัฐเพนซิลเวเนียในทั้งอังกฤษตีปรำบุญไข่ธนูชนำปีปอนมาพยปรำท่าทั้งไอ้สายขยมนังตูริสับเติมให้บรรจบสังเกตระเวียงประเทศดอมีนอำนาจแตงปีลูกบ้านเจ้าเจียสมนุท้าตาเมียนเนี่ยนับเซงไอ้ในใหญ่บ้านลูกจ้องสำได้ถามเมียนแต่ลูกมันเนี่ยปนนอได้ไอ้ปราบอ้อยประเทศแตงปีบรรชบการประยุทธ์เคลียร์นิบานลูกโดนัลด์ทรัมป์บันไทยท้าเยิงกองปงใต้บังการสันติเพียบตามระยะกำลังได้ไอ้เมียนในท้าลูกไอ้ด่าสมเพียรครั้งเจียพิเศษการกลุ่มเรียมของไฮพนัยเปียนจกรรมดำไปบังคอมไอ้รัฐาภิบาลแตงปีบรรชบการประยุทธ์เคลียร์ยุทธศาสตร์ระบอบลูกทรัมป์เป็นนี้คือสระเดียงเคลียร์เตยนวิธีศาสตร์ได้ลูกบานปราในใครกระดาษนำปีปอนมาพยปรำในเปิลได้ลูกกลุ่มเรียมของไฮประเทศแตงปีเจียมวยหนังการรถบรรตั้งเปียนจกรรมดำไปบรรชบการปะตรงเกิดเคลียร์ดอสาหายในจุ่มตีมวยไปแต่เลือกการปราชัยในการอนุวัตไกลปรมเปลี่ยนสันติเพียบเนี่ยจมเนียนภูมิศาสตร์นโยบายอันตรายจิตตระบันสรำสายโดยการใช้บริเตทมท้าพวกเกย์มันตอนดังจะบาทาตาการจวนฟรังเลือกตีปีระบอบลูกทรัมป์เป็นนี้อาจเมียนประสิทธิภาพแบบนานในหลายเตะส่งบรรจัท้าการประยุทธ์เคลียร์ระเวียงกัมพูชีนังไทยบานประตูหลังซาจิตทำไมมาดองเตี้ยตามบันไดพรมแดนแคบจำนวนปรำระบอบกัมพูชีโดยดาวเจนปีกาบันพลาวระบอบไทยโจลแคบเปรียบวิเฮียในไทยตีปรำปีแคบธนูชนำปีปอนมาพยปรำนั่งบันตอเรียวดาลแต่ดอแคดูดอมินใจบันตีมินใจโปซัดนังบัดดำบองการประยุทธ์กำปงใต้บันตออย่างกระดาวกบกในไทยติดดอกไข่ธนูชนำปีปอนมาพยปรำนี่ยงตามกระทรวงการพิจิตรกัมพูชีไทยบ้านดาปงรีจนห่อF ดอกประมุยจนห่อตุ่มเหล็กกรอบใบAT ประมุยหนึ่งโดรนขนาดทมวีประหาภูมิศาสตร์กัมพูชียังกำเราได้ตอบตัววันนี้ก็จีการตรำตรึแต่กระทรวงการพิจิตรกับบางประกาศอัมพีการต่อได้นี้เจ็บพลายการโดยใช้บ้านในทากับเพลิงทุ่มแต่กัมพูชีดอกเหมือนตอนออกปีพรมแดนหรือก็บ้านบ่งวัลหรือก็ดักเตอพรมแดนวิ่งก็มีไอ้จำลายได้พลุไอ้ยืดดอกกับเพลิงทุ่มออกมาไทยกินเลยแต่บ่งเปลี่ยนยืนตามจัดให้ยืนขมิ้นยืนฮอกประเด็นดำใบบันตุ่มละยืนฮอกF ดับผมมวยระบอบไทยคือมีแต่ขมิ้นจุ่ยวงใบอัมมาเพย์มวยไอ้นั่งแต่อาเจียเกี่ยวกับอาวุธพลาวดำใบตุบโตลกาเปียได้เธอไปไต่ระบอบกัมพูชีก็เอาไทยกันแต่โรลโจลมากันแต่ครั้งกับไปไต่ในขนมเปย์จุ่มวยขมิ้นนี่คือยืนลือซาระบอบลูกคนไซน์ได้กอดเฉลี่ยบังฮอซาพลายประกาศดักในคนเรื่องการไปจีบปนอัดหมดดำใบสันติเพียบแต่เลยจับได้จะจับต่อได้เว้นแต่อย่างไม่ได้แต่เปิดขยมเหมือนแต่สาวลูกคนไซน์ในขนมการได้ตีบ่มพดคือยังต่อได้ดำใบกาเปียได้นะแต่ไปไต่ผู้เพียบอัดหมดนี้คือยังอัดหมดบ้านจุ่มวยหนึ่งเนี่ยได้ประเดี๋ยวแบบนี้ยังอัดหมดแต่ในขนมการไหนแต่ยังเหมือนรอเรื่องเก้ปันใต้แต่ยังอัดหมดไปแต่เกรอเรื่องยังให้โจดได้นะเธอไปไต่ให้ยังในสิ่งยามเอาเก็บบัญสำหรับแต่เฮียนยังหรือก่อจนสิเวลไปจีบรอดแต่ตู้จะเหมือนบานกับปันใต้จีจ้องกร้อยลูกทาพดมาพายบุญเมานั้นคือก่อกัมพูชีจับดามต่อใดกดปราเปลี่ยนเช่นในขนม Facebook ระบบว่าถ้ากร้อยกาอัดหมดเลยมาพายบุญเมาดำใบกรุบในบัตรจุบบัญหนึ่งเตยกาเปเวลีดำใบจุ่มเลี้ยไปเชียบรอดจันหมอกดำบอลสวัสดิ์เพียบวันนี้คือขังกัมพูชีกอดปลาเปียทากาอัดหมดนี่คือโดยซาแต่จำจะเลี้ยไปเชียบรอดเอาบานสรุปบูลสันสมบัญตอบกับเอาไอ้ถ่าสลับไปเชียบรอดจานวิอาชียุทธศาสตร์ล้อดำใบกาเปียจนสิเวลได้ปันท้ายดำบงไล่กระทรวงหรือก็กับประเทศกัมพูชีไปในไทยไว้ตื่นเต้นนะอัดตอนปากกาเชียบเพลย์กาเอาจุ่มเลี้ยไปเชียบรอดเตะคือยังจุ่มเลี้ยไปเชียบรอดตามไกลเพลย์กาตามรัฐพิบได้เพื่อเติมบานแต่ไงนี่เตะเติมเมียนสิไกลทลายกาปีกระทรวงมหาดไทยขนมกาจันบัญชีเอาจุ่มเลี้ยไปเชียบรอดในตามบรรดาแคดหรือสระในจอบปรุงประตูของปงแต่เมียนจุ่มลูกนั่งให้ลูกคนซ้ายกับบานมาต่อติดท่าหลิงมิ้งหลิงมาซัลมิ้งยังบานตอบต่อบันไทม์โดยยุบมิ้งหนึ่งปรึกนี่ตามนโยบายมันไตรในไทยคือลูกอันเต้นบานประกาศท่าหนึ่งปลายกำลังวิยกดับมวยจุ่มนัดได้ยืมเหมือนฉบับท่าดับมวยจุ่มนัดนี่ในกระไรนาคลาเตดับใบงี้สู้กับเอาหลุมบะรอกันไหลกองกำลังประดับอาวุธกรุ๊ปประเภทดับยืมตระวิกรุ๊ปจุ่มนัดได้ขมังวิโจลนิจิซาดับลูกคนซ้ายยืมกาเปียตึกได้ยืมได้มีเลนทานเรื่องมอมจุ่มมวยหนึ่งอาวุธกรุ๊ปประเภทไอสตรีเฉลียนเปี้ยนตรีจะลัดวิโจลตีตังยืมปูเกเหมือนไอแต่ตัวเลนทานหมกบานเตให้กับบานปูวิก็เหมือนบานปานได้สถานเพียบนี้เปรียบประดาเปรียบเอาเยื้องอนุวัตยุทธวิธีกำติกำลังระบบสตรีตามระยะการจัดตั้งตุบตุลประทับปัตกัมพูชีเรื่องการตุบตุลนี่คือขยมเหมือนชงอลเตปูกองกำลังระบบเยื้องมีสมาร์ทได้เรื่องมอมของการเปรียบได้นะเทปไตระบบเยื้องไงปัญหาไว้ได้กูไอ้ปลุยบารอนแต่มายังคือการตุ่มแหลกกรอบปีFดับผมมวยหนึ่งกริปเปิลไฟเดอร์เจ็ตส์ให้หนึ่งการปราบโดรนระบบไทยได้อาจหนึ่งเจียสังเกตมวยอายุติธรรมเหมือนกันให้เรื่องนี้เรื่องโดรนนี่ขยมหนึ่งผลโยลบนไทยปลุยไอ้คางเกี่ยวกับตัวระบบไทยกับบานประกาศอัมพียุบนี่เจียไอพอดคือไอเจียปลอดโจแต่ขนมตรังเซ
ការពារព្រោះអីគេចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំបញ្ចេញ drone អត្តឃាតចំនួន600គ្រឿងដើម្បីយកទៅទម្លាក់គ្រាប់នៅក្នុងដែននៅក្នុងទឹកដីថៃតាក់ទងនឹងបន្ទាយទាហានអីចឹងបាទយើងរឿងនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហើយសាររបស់លោកហ៊ុនសែនជាចុងក្រោយលោកដាក់ថាយើងពិតជាមិនអង្គុយអោបដៃឲ្យអស់លោកបំផ្លាញតាមចិត្តចង់របស់អស់លោកទេបាទហើយជាចុងក្រោយនេះដែលចង់និយាយថាលោកបានបង្ហើរសារឌឺដងឡងសម្ដីទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលនិយាយពីរឿងភាពអត់ធ្មត់របស់កម្ពុជាយូរហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះតដៃហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានសារបែបនេះគាត់ថាចុងក្រោយខ្ញុំកំពុងតាមមើលមនុស្សមួយចំនួនដែលកាលពីកម្ពុជាតបតដើម្បីការពារខ្លួនកាលពីខែកក្កដាពួកគេចោទយើងថាលមោបសង្គ្រាមនៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់គោរពបទឈប់បាញ់នឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគេចោទយើងថាខ្លាចថៃមិនហ៊ានវាយឬកាត់ដីឲ្យថៃដើម្បីដូរយកសន្តិភាពពេលនេះយើងវាយដើម្បីការពារខ្លួនទៀតហើយតើពួកគេនឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៀតកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពតែកម្ពុជាក៏បង្ខំចិត្តវាយតបដើម្បីការពារទឹកដីយើងតាមពិតសារនេះគឺជាសារនយោបាយទេការដែលយើងវាយតបទៅថៃវិញនេះខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងឲ្យតបតដៃព្រោះយើងគេទន្ទ្រានចូលដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សមួយក្រុមណានោះដែលជំទាស់នឹងការតវ៉ាព្រោះអីគេគិតថាយើងខ្សោយយើងកំសាកយើងមិនព្រមតដៃគេចូលវាយដល់នេះហើយយើងនៅតែអត់ធ្មត់អីចឹងតែដល់ពេលឥឡូវនេះសារនេះបែរទៅជាគិតថាសូម្បីតែតដៃហ្នឹងក៏មានអ្នករករឿងដែរបាទយ៉ាងណាអានេះគឺបងប្អូនយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងគ្រាន់តែថាកម្ពុជាបានតដៃទៅហើយសង្គ្រាមឬក៏ការប្រយុទ្ធគ្នានេះលែងជាការប្រយុទ្ធតែម្ខាងទៀតហើយតកតងនឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនេះគឺរឿងកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាមានតុល្យភាពឬក៏ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ប្រមាណខ្ញុំបានជម្រាបហើយក្រសួងការពារជាតិក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីទីតាំងជាច្រើនដែលថៃវាយផ្លោងដាក់ឬក៏ទន្ទ្រានចូលនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងខ្ញុំយប់មិញនេះខ្ញុំស្រង់ពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិហើយមកយកទៅភ្លឺឲ្យបានគេតិចតួចតែយ៉ាងណាដើម្បីតាមដានព័ត៌មានគឺត្រូវតែបងប្អូនតាហ៊ានយើងនៅជួរមុខលោកមិនដែលបានទទួលទានដំណេកមួយសលេតផងតែយើងទៅលូលតមក៏តាមកើតតែយ៉ាងណាទីតាំងហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូន11ទីតាំងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាតើក្រសួងការពារជាតិប្រកាសថាទីតាំងណាខ្លះដែលថៃវាយចូលព្រោះយើងកាលខ្ញុំប្រកាសដំបូងហ្នឹងគឺមានភ្នំទ្របភ្នំខ្មោចប្រាសាទតាក្របីតាថៅ7មករាកន្លែងបោះស្បូវឥឡូវនេះដល់បោះស្បូវរឿងព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យច្រកអានសេះឥឡូវនេះមានដល់ទៅខាងអូភ្លុកដំរីរឿងនៅថ្មដានឹងកន្លែងដទៃទៀតនិយាយទៅទីតាំងសំខាន់ដែលជាទីតាំងឈរជើងឬក៏ចំណុចក្តៅនៅព្រំដែនហ្នឹងគឺថៃវាយសន្ធាប់គ្រប់គោលដៅទាំងអស់បាទគ្រាន់តែថារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺភាសាព័ត៌មានឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាយល់ស្របគ្នាផ្សាយស្រុះគ្នាពីរឿងថាពេលដែលវាយគ្នាមកប្រាវនេះគឺកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងភ្នំទ្របឬក៏ទីតាំងមួយចំនួនបានមកវិញណាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺរឿងភ្នំទ្របហ្នឹងដែលខាងកម្ពុជាអត់ដែលទទួលស្គាល់ថាបាត់ទៅថៃម្ដងណាទេគឺយើងថាយើងនៅតែគ្រប់គ្រងភ្នំទ្របបាន 100% បើទោះគេទៅព្រឹកងាចអញ្ចឹងណាខាងថៃណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺខាងក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺស្រែកស្រោះគ្នាថាទាហានខ្មែរគឺដណ្ដើមបានភ្នំទ្របអញ្ចឹងបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាភ្នំទ្របហ្នឹងត្រូវបានគេដណ្ដើមកាន់កាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី24ខែដល់28ខែកក្កដាមកម្លេះទៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលវាយសន្ធាប់ទៅយើងផ្សាយជ័យខុសថាយើងដណ្ដើមភ្នំទ្របបានវិជាការល្អហើយបើសិនទាហានខ្មែរយើងដណ្ដើមភ្នំទ្របបានណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះវាអត់មានតួលេខមានសេចក្តីរាយការណ៍អីពីក្រសួងការពារជាតិឬក៏ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងភ្នំទ្របនឹងបានទេព្រោះអាចរឿងហេតុមួយដែលមិនអាចនិយាយប្រកាសរឿងដណ្ដើមបានភ្នំទ្របអីយ៉ាងណានោះព្រោះអត់ដែលគិតថាភ្នំទ្របនឹងបានទៅភាគីថៃតាំងពីដំបូងទីមកម្លេះតែយើងទៅដណ្ដើមគេមកមិនបើយើងអត់ដែលប្រកាសថាអានឹងគេដណ្ដើមបានតាំងពីដើមទីដូច្នេះរឿងនេះក៏ពិបាកដែរតែយើងចាំមើលតាមដានព័ត៌មានពីខាងភាគីថៃទៀតមកដល់ពេលនេះថៃអត់ទាន់បាននិយាយអំពីតំបន់ណាខ្លះដែលកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងទេមានតែថៃប្រកាសថាគេគ្រប់គ្រងបានតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យទាំងស្រុងទៅរាវមីនរាវអីឃើញមីនថ្មីអីណាទៀតទៅហើយឃើញតង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅហ្នឹងគឺនៅបោះបង់ចោលដោយសារតែយើងរត់រកទីទួលមានសុវត្ថិភាពតែហ៊ានថៃចោះលុកពេញអាភូមិព្រៃច័ន្ទហ្នឹងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺរូបភាពពីគេកម្ពុជាអត់ទាន់បានទាត់ចោលរឿងព័ត៌មានថៃគ្រប់គ្រងព្រៃច័ន្ទតែទទួលស្គាល់ថាថៃពិតជាបានវាយសន្ធាប់ចូលដល់តំបន់នៅព្រៃច័ន្ទឬក៏ភូមិជោគជ័យអីហ្នឹងមែនហើយមួយទៀតគឺថៃក៏បានប្រកាសថាគេបានគ្រប់គ្រងប្រាសាទខ្នាតទាំងស្រុងកាលពីម្សិលមិញតែថ្ងៃនេះគឺក្រសួងការពារជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប្រកាសព័ត៌មានខាងភាគីថៃឬសារព័ត៌មានណាក៏ដោយយោធាថៃអីក៏ដោយដែលនិយាយថាទាហានថៃគ្រប់គ្រងប្រាសាទខ្នាតបាន 100% នេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិត
បងប្អូនយើងគ្រាន់តែដឹងថាក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ថានេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតដែលថៃគ្រប់គ្រងប្រាសាទខ្នាត 100% បងប្អូននៃបច្ចេកទេសគឺក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ថាមិនបានគ្រប់គ្រង 100% ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមិនបានគ្រប់គ្រងផ្នែកណាខ្លះទេអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺយើងនៅតែចាំផ្ទៀងទាត់ព័ត៌មានទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជាកម្ពុជាយើងនៅតែអាចឈរជើងគ្រប់គ្រងប្រាសាទរបស់យើងព្រោះប្រាសាទខ្នាតវាជាប្រាសាទរបស់យើងគេដូនតារបស់យើងទេវាមិនមែនជារបស់ថៃទេហើយថៃនេះចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាចង់ទន្ទ្រានយកប្រាសាទខ្នាតនេះច្រើនលើកច្រើនគ្រាដែរហើយគឺប្រឡយពាក្យរហូតមកទេទាំងប្រាសាទខ្នាតទាំងប្រាសាទតាកបីដែលជាតំបន់ប្រាសាទពីរទៀតដែលថៃវាយយកអត់បានអញ្ចឹងក៏ចិញ្ចឹមចិត្តហើយនៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងគឺមានសារពីយោធានៅជួរមុខហ្នឹងថាដំបងហ្នឹងគឺថៃពិតជាចូលទន្ទ្រានវាយសន្ធប់មកកងការពាររបស់យើងនៅស្លាប់ស្ដាំតែការពារប្រាសាទខ្នាអីហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើដែលបានន័យថាការលុកលុយដោយប្រើគ្រឿងសពាវុធធនធ្ងន់ច្រើនចូលមកបែបនេះទាហានកម្ពុជានៅតែអង្គអាចក្លាហានប្រយុទ្ធប្រចាំប៉ុន្តែភ្លាមនោះថៃស្រាប់តែប្រកាសយកជោគជ័យភ្លាមនៅពេលដែលកម្ពុជាអត់បាននិយាយអីសោះថៃគេថាគ្រប់គ្រងបានប្រាសាទខ្នា 100% អីចឹងប៉ុន្តែមកនេះក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសឲ្យថាព័ត៌មាននេះគឺមិនពិតទេប៉ុន្តែតើថៃអាចគ្រប់គ្រងតំបន់នឹងផ្នែកណាមួយប្រមាណភាគរយយើងអត់ដឹងបើយើងនឹងតាមព័ត៌មាននឹងតទៅទៀតអ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលអះអាងច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាថៃគ្រប់គ្រងប្រាសាទខ្នាម្ដងទៀតមានតែរឿងអ្វីផ្សេងទៀតគឺអត់ទាន់មានជាតួលេខឬក៏របាយការណ៍ជាក់លាក់ទេបានន័យថាកម្ពុជាអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថាយើងទៅវាយបានភ្នំទ្រាប់មកវិញមកគ្រប់គ្រងឬក៏តំបន់ណាផ្សេងទៀតទេគឺបានន័យថាយើងតដៃគេចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាផ្លូវការគឺកម្ពុជាតដៃគេគឺទប់កុំឲ្យពួកខាងយោធាថៃហ្នឹងរុលចូលមកកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺតាហ៊ានថៃទម្លាក់គ្រាប់ផ្ដាច់ផ្លូវផ្ដាច់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការជញ្ជូនស្បៀងចូលទៅសមរភូមិជួរមុខហ្នឹងក៏យ៉ាងសន្ធប់ដែរបើវាហាក់បីដូចជាសង្គ្រាមមួយដ៏ក៏ក្រើកណាស់បងប្អូនដែលថៃគឺដូចជាប្រកាសសង្គ្រាមហ្នឹងបងប្អូនដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវគឺកម្ពុជាតដៃក្នុងន័យជាម្ចាស់ផ្ទះការពារទ្រព្យនិងការពារការឈ្លានពានរបស់ថៃខ្ញុំពិតជាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងជំហរនេះបើទោះបីជាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពកុំឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យថៃបំពេញយើងបានទេដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទទួលបានការសាទរនិងគាំទ្ររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចដែលយើងតដៃថៃដែរហើយខ្ញុំចូលរួមមរណទុកនឹងសេចក្តីក្រៀមក្រំផ្លូវចិត្តតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់យោធិនរបស់យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលរងគ្រោះដោយសារការដែលឈ្លានពានរបស់ថៃនេះអានេះគឺជារឿងអកុសលរឿងមួយទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យខាងតែបានហើយកុំស្ដាប់អាការដែលប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅឲ្យមករករឿងប្រជាពលរដ្ឋរឿងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បាទពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្មែរអស់ការអត់ធន់ហើយអស់ធ្មត់ហើយដូច្នេះវាអត់ត្រូវការអត់ធ្មត់អីជាមួយថៃស្អំចិត្តថៃរឿងមិនប្តឹងថៃអីទៀតទេព្រោះថៃបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងអ្វីដែលបំផ្លាញខ្លាំងបំផុតមិនមែនតែរឿងថៃចូលមកបាញ់សម្លាប់ទាហានយើងជនជាតិជនស៊ីវិលយើងទម្លាក់គ្រាប់ទេគឺបំផ្លាញនៅគេហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពអង់អាចនិងឯករាជ្យម្ចាស់ការរបស់កម្ពុជានេះគឺជាការបំផ្លាញកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុចរិតភាពបូរណភាពស្មារតីកងទ័ពរបស់កម្ពុជារបស់យើងនឹងយ៉ាងសន្ធប់ដែលមិនអាចអត់អោនថៃឲ្យបានតតែសោះនៅក្នុងរឿងនេះហើយបានជាខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាត្រូវតែប្តឹងថៃឲ្យខាងតែបានគឺប្តឹងទៅតុលាការទាំងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទាំងតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិហើយខ្ញុំប្រាប់អំពីរឿងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺប្តឹងតាក់ទងនឹងការដែលថៃរំលោភដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាព្រំដែនតុលាការយុត្តិព្រំប្រទានអន្តរជាតិគឺអក្រិតកម្មប្តឹងរឿងបំផ្លាញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស៊ីវិលនិងទាហានខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនដោយអត់ចាំបាច់ត្រូវស្លាប់សោះបើគុំតែថៃស្រមោចក្នុងខោហើយកម្ពុជាត្រូវតែតដៃវិញនេះគឺយើងអត់ត្រូវមានមនុស្សស្លាប់ទេមិនចឹងបើយើងនាំគ្នាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់ជប់បាញ់តាំងពីដើមមកតើយោធានៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានត្រូវបាត់បង់ជីវិតអាសាបង់យ៉ាងដូចនេះអីដូច្នេះរឿងនេះគឺថៃអត់ត្រូវរួចខ្លួនតតែសោះយើងតដៃយើងអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចរចាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើមួយទៀតគឺរឿងត្រូវតែប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិឲ្យខាងតែបានហើយភ័ស្តុតាងយើងមានគ្រប់គ្រាន់មិនមានអីខ្វះទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះលំមអាចនឹងកសាងសំណុំរឿងនេះទៅប្តឹងទៅថៃបានហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងបងប្អូនយើងឃើញថៃបានបាញ់សន្ធាប់ទៅលើប្រាសាទតាមាន់សំទោសប្រាសាទតាក្របីវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលថៃទាមទារថាប្រាសាទតាក្របីក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃចុះបើសិនជាប្រាសាទតាក្របីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃដែរបើយើងនិយាយថានៅក្នុងន័យដែលថាឲ្យងាយស្ដាប់ហេតុអីបានជាថៃត្រូវការបាញ់កំទេចប្រាសាទមួយនេះព្រោះអីបើខ្លួនឯងអះអាងថាប្រាសាទនឹងមានចំណែកខ្លួនឯងចាស់ខ្ញុំនិយាយថាប្រាសាទតាក្របីជារបស់យើងជារបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើថៃអះអាងថាប្រាសាទតាក្របីជារបស់ខ្លួនដែរនោះហេតុអីបានជាខ្លួនបាញ់កំទេចប្រាសាទតាក្របី
ហើយរឿងនេះគឺបទថាមិនទាន់មានព័ត៌មានណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់មកថាក្របផ្លោងនេះគឺជាក្របផ្លោងចេញពីខាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខាងសារព័ត៌មានថៃគឺបានចេញផ្សាយដោយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាក្របកំភ្លើងឬក៏ក្របផ្លោងរបស់ថៃដែលបាញ់កំទេចប្រាង្គប្រាសាទតាមាន់សំទោសតាកបីនេះដែលជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្មែរមិនទាន់ចោះជារបស់ពិភពលោកមែនតែជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែររឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលទទួលយកមិនបានសោះបងប្អូនគឺបានន័យថាប្រាសាទដែលជាទីបុរាណតើប្រាសាទខុសអីប្រាសាទដល់ស្កឹមស្កៃដែលតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងខ្មែរនេះតើគាត់ខុសអីប្រាសាទនេះខុសអីយើងរករឿងតែទាហានរឿងតែនេះទៅហេតុអីបានជាយកចម្លាក់បុរាណដែលជាដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរដែលនៅឈរការពារដែនអធិបតេយ្យខ្មែរនេះខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះនៃអំពើផ្ដេសផ្ដាសសម្អុយក្នុងខោរបស់ខ្លួនរឿងនេះហើយដែលជារឿងដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែប្តឹងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែក៏កោតសរសើរដែរខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសបើមិនទាន់ប្តឹងថៃទេប៉ុន្តែថ្កោលទោសថៃរឿងបំផ្លាញប្រាសាទតាកបីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌ថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះសរសេរអញ្ចេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការបាញ់បំផ្លាញប្រាសាទតាក្របីពីសំណាក់យោធាថៃដែលទីនេះគឺជាទីគោរពសក្ការៈរបស់កម្ពុជាទង្វើដ៏សាហាវនេះបង្ហាញពីភាពអសិលធម៌ដែលបង្ហាញពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់វប្បធម៌អរិយធម៌និងទីសក្ការៈដែលជាមរតកមនុស្សជាតិជាពិសេសមរតកវប្បធម៌ដែលដូនតាខ្មែរបានកសាងបន្សល់ទុកមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការ UNESCO សហគមន៍អាស៊ាននិងបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការសហគមន៍និងបុគ្គលគ្រប់រូបដែលស្រឡាញ់ការពារបេតិកភណ្ឌនៃមនុស្សជាតិសូមចូលរួមថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនិងជំរុញយោធាថៃឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនេះកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាភាពចាំបាច់បំផុតពីព្រោះយោធាថៃបាននឹងកំពុងបន្តបាញ់ប្រហារដោយមិនញញើតមកលើគ្រប់ទីតាំងមិនថាទីតាំងជនស៊ីវិលឬទីតាំងបេតិកភណ្ឌនោះទេជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រាសាទព្រះវិហារក៏ទទួលរងការបំផ្លាញធ្វើឲ្យអគារអភិរក្សក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិរក្សកម្ពុជាឥណ្ឌាត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងរួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រាសាទផងដែរជាចុងក្រោយក្រសួងវប្បធម៌នឹងប្រើប្រាស់គ្រប់យន្តការទាំងអស់ទាំងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពអសិលធម៌ទាំងនេះចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានជាធរមានក៏ដូចជាការកត់ត្រាទុកអំពីអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិបាទតាពិតនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការថ្កោលទោសរបស់រឿងថៃប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអីកម្ពុជាអត់អាចប្តឹងថៃបាននៅក្នុងការបាញ់កំទេចប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរនេះគឺជាសំណួរធំណាស់ព្រោះកម្ពុជាបានថ្កោលទោសឲ្យសច្ចាថាប្រើយន្តការទាំងអស់ដើម្បីថ្កោលទោសថៃឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះរឿងដែលសំខាន់រឿងប្រាសាទតាកបីគឺជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលថៃបានបាញ់កំទេចបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលជាតាក់ទងនឹងរឿងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់ទៅកាន់ជើងខាងណាទេគ្រាន់តែថាផ្ដល់បងប្អូនជាទស្សនៈទានមួយតាក់ទងនឹងរឿងប្រាង្គប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិយើងសម្បត្តិវប្បធម៌នៅក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមគឺភាគីនៅក្នុងចំនួនអាចនឹងយកលេសថាទីតាំងណាក៏ដោយដែលមានការឈរជើងរបស់យោធាហើយតែមានការបាញ់គ្នាគេនឹងចោទថាទីតាំងយោធាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមរបស់គេអញ្ចឹងគេមានហេតុផលនៅក្នុងការបាញ់កំទេចទីតាំងឈរជើងហ្នឹងគេនឹងយកហេតុផលមួយគេថាគេអត់បានបាញ់កំទេចអាគារប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងទេគឺគេបាញ់កំទេចប្រាសាទតាកបីហ្នឹងក្នុងន័យថាបាញ់លេនដ្ឋានទ័ពដែលដាក់នៅក្នុងតួប្រាសាទឬក៏បាញ់ផ្លោងចេញពីទីហ្នឹងដែលថៃគេចុច GPS ឬអីហ្នឹងអាហ្នឹងថៃគេច្បាស់គេយកផ្លូវហ្នឹងហើយ 100%ថៃគេនឹងចោទកម្ពុជាថាយើងយកប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់សម្បត្តិមនុស្សជាតិអីក៏ដោយតែយើងយកជាលេនដ្ឋានដើម្បីដាក់ទ័ពនៅទីហ្នឹងហើយបាញ់ទៅគេចឹងគេបាញ់កំទេចទ័ពគេអត់បាញ់កំទេចប្រាសាទទេរឿងនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាថៃចាប់ផ្ដើមនឹងនិយាយទៅ 100% ខ្ញុំនឹងអាចមើលឃើញថាថៃនឹងយកលេសហ្នឹង 100% ដើម្បីជាសំអាងថាហេតុអីបានជាថៃបាញ់ប្រាសាទកំទេចប្រាសាទតាក្របីថៃនឹងថាគេមិនបាញ់ប្រាសាទកំទេចប្រាសាទនេះទេថៃគេនឹងថាគេបាញ់កំទេចលេនដ្ឋានយោធាដែលបាញ់ចេញពីទីហ្នឹងស្រោចទៅលើថៃវិញនៅពេលដែលតដៃគ្នាហ្នឹងដូចតែគេបាញ់សំណង់កាស៊ីណូនៅឯច្រកអានសេះគេមិនបាញ់សំណង់ស៊ីវិលទេគេថាបាញ់ដោយសារយោធាខ្មែរដាក់លេនដ្ឋាននៅក្នុងទីនោះនេះគឺជាលេសបងប្អូននៅក្នុងសង្គ្រាមគឺអញ្ចឹងនេះគឺជាលេសអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាអាពេលដែលយើងធ្វើអីធ្វើទៅគេចោតអីចោតទៅកុំធ្វើត្រូវឲ្យដូចគេចោតហើយយើងឃើញមករយៈពេលចុងក្រោយនេះណាអាទីតាំងប្រាសាទដែលយើងឈរជើងហ្នឹងយើងអត់ត្រូវទៅថតរូបបង្ហាញទេប្រាសាទតាកបីគឺយើងគ្រប់គ្រង 100%តាំងពីដើមមកហើយយើងអត់ត្រូវការបង្ហាញរូបថតពីប្រាសាទតាកបីប្រាប់ថាយើងឈរជើងទេបើបង្ហាញប្រាសាទតាកបីយ៉ាងណាយើងក៏មិនត្រូវបង្ហាញលេនដ្ឋានទ័ពបាវខ្សាច់ហើយនឹងយោធាដែលមានគ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងប្រាសាទដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាចោតសួរខ្ញុំចោះយើងខុសអីម្ចាស់ផ្ទះមានកំភ្លើងការពារផ្ទះខ្លួនឯងហើយអ្នកឯងបាញ់មកឆេះផ្ទះគេនេះតើគេអត់មានសិទ្ធិការពារផ្ទះខ្លួនឯងដែរទេ
ជាការពិតយើងមានសិទ្ធិ 100% នៅក្នុងការពារផ្ទះការពារផ្ទះរបស់យើងណាបងប្អូនគឺថៃទេដែលសម្មោចក្នុងខោបំពេញអញ្ចឹងបានថាបើយើងប្តឹងថៃគឺយើងប្តឹងបានគ្រប់រឿងយើងមកបង្កអសន្តិសុខយើងសម្មោចក្នុងខោយើងចូលមកបំពេញដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយើងសម្លាប់ទាហានខ្មែរជនស៊ីវិលខ្មែរហើយយើងមកបាញ់ប្លង់ដាក់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរទៀតហើយតើថៃអត់មានកំហុសអីសោះទេឬគឺថៃខុសតាំងពីដើមទីមកម្លេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិតែពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្តឹងថៃគេនឹងយកលេសនឹងមកភ្លាមគេថាអ្នកឯងយកគេថាយើងនឹងយកអាទីតាំងប្រាសាទហ្នឹងធ្វើជាខែលដើម្បីដូចតែរឿងព្រះវិហារអញ្ចឹងថៃបាននិយាយឲ្យតើថាគេអត់បានបាញ់កំតិចប្រាំងប្រាសាទព្រះវិហារគេថាមកពីទាហានខ្មែរទៅជ្រកនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារហើយជាកន្លែងដែលបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់គេបាញ់គ្រាប់ចេញពីហ្នឹងការពិតគឺបើយើងនិយាយឲ្យមែនតើខ្មែរពួននៅណាក៏បានដែរព្រោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរចង់ពួននៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទចង់ពួនកន្លែងណាក៏បានតែហ៊ានពួននៅកន្លែងណាក៏បានវាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅខ្ញុំនិយាយចឹងថាបើយើងយកកន្លែងជនស៊ីវិលឬក៏អីជាកន្លែងដែលមកប្រពាក់ប្រពូនគ្នាតែពេលគេបាញ់មកត្រូវគឺនៅពេលដែលគេដោះស្រាយការពារក្តីរឿងច្បាប់គឺគេថាមកពីយើងយកទីលានហ្នឹងជាកន្លែងដែលបាញ់ចេញពីហ្នឹងគឺគេរករឿងយើងរឿងចឹងឯងបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញរូបថតទេចុងក្រោយហ្នឹងគឺវីដេអូឡើងច្បាស់កន្លែងនៅពេលដែលបងអូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតហ្នឹងចុះទៅដល់ប្រាសាទតាកបីហ្នឹងគឺយើងថតឃើញបាវខ្សាច់នៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទតែម្ដងគឺបាវខ្សាច់របស់យោធាយើងហើយតាមពិតប្រាង្គប្រាសាទហ្នឹងគឺជាបន្ទាយយោធាយើងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំអត់មានមន្ទិលអីទេបងប្អូនយោធាខ្មែរយើងគឺការពារប្រាសាទយើងបើមិនទៅការពារនៅប្រាង្គប្រាសាទហ្នឹងទៅការពារណាបើថៃនៅប៉ំចាំតែបាញ់សន្ធាប់មកយកតួប្រាសាទហ្នឹងបើយើងទៅឆ្ងាយពីប្រាសាទគេចូលមកក្នុងតួប្រាសាទរឿងនេះគឺពិបាកគ្រប់រឿងណាបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំនិយាយពីបច្ចេកទេសច្បាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតែយើងមានសំណង់យោធាឬក៏គ្រឿងស្អីក៏ដោយសពាវុធយោធានៅក្នុងទីប្រាសាទហើយបើគេបាញ់មកគេបំផ្លាញមកគឺគេនឹងចោទយើងថាមកពីយើងយកជាលេនដ្ឋានហើយម្ដងទៀតសួរតែយើងជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ម្ចាស់ផ្ទះយើងកុំឲ្យគេមកលួចយើងខុសអីយើងអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់សង្គ្រាមគឺគេចោទយើងបែបនេះថាយើងយកជាលេនដ្ឋានជាខែលយកប្រាសាទជាខែលហើយជាមូលដ្ឋានទ័ពអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិបាញ់បំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពគេអត់បាញ់ប្រាសាទយើងទេនេះរឿងនេះដែលជារឿងមួយដែលយើងនឹងជួយចាប់ជាមួយនឹងរឿងថៃដោះសារបែបនេះប៉ុន្តែបងប្អូនកុំឲ្យថៃរួចខ្លួនឲ្យសោះទោះជារូបភាពណាតែក៏ដោយគឺអត់មានតាក់ទងនឹងរឿងថាថៃយកលេសអីក៏ដោយគឺថៃខុសតាំងពីដើមទីនៅក្នុងការអ្នកដែលឈ្លានពានចូលមកដល់ដីខ្មែរយើងគិតឲ្យងាយយល់បែបនេះយើងគិតងាយយល់ដែលថាមនុស្សម្នាក់ចោលទៅលួចចូលកោះផ្ទះអ្នកដទៃហើយស្រាប់តែចូលទៅក្នុងផ្ទះដតីពួនក្រោមក្រែទៅស្រាប់តែលឺម្ចាស់ផ្ទះនិយាយពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរវាងប្តីប្រពន្ធគេលើក្រែគេនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែចោលហ្នឹងចេញមកវិញទៅរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសនឹងសមត្ថកិច្ចថាគេបានព័ត៌មានច្បាស់ការមកហើយគឺគ្រួសារនេះគឺជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រោះអីគាត់បាននិយាយការពិតនៅលើក្រែនៅពេលដែលគាត់លួចចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិតើតុលាការគេកាត់ក្តីឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងខុសឬក៏គេកាត់ឲ្យយើងខុសនេះអាលួចចូលទៅផ្ទះគេបើយើងមិនទៅលួចចូលទៅផ្ទះគេខុសច្បាប់ពីដំបូងហ្នឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបានដឹងរឿងម្ចាស់ផ្ទះគេនិយាយពីរឿងពុករលួយឬជួញដូរគ្រឿងញៀនដូច្នេះច្បាប់គេត្រូវកាត់រឿងមុនហើយអារឿងបាត់ល្មើសនៃការដែលថានិយាយស្អីហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងក៏មិនលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះគេធ្វើមិនដឹងរឿងហើយយើងមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសឯណាយើងមិនមែនជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលតុលាការចេញដីកាឲ្យទៅលួចចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងដើម្បីលបស្ដាប់ណាដូច្នេះអ្វីសពយ៉ាត់បែបយ៉ាងនៃការនិយាយរបស់គ្រួសារនេះគឺអត់អាចយកមកជាភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកគេបានទេដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាទៅរករឿងថៃរឿងឈ្លានពានយើងសិនអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្នើឲ្យយើងប្តឹងទៅតុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនហើយចាំយើងប្តឹងតាក់ទងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងនៅពេលនេះយើងប្តឹងថៃនៅរឿងប្រាង្គប្រាសាទយើងអាចប្តឹងបានប៉ុន្តែថៃនឹងយកលេសថាយើងយកទីតាំងនឹងជាទីតាំងទ័ពដើម្បីវាយសន្ធាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថារឿងទីតាំងដែលយើងឈរជើងទៅហ៊ានអីហ្នឹងកុំទៅប្រពាក់ប្រពូនគ្នាប្រាសាទតាកបីថៃថាយើងបានយើងយូរហើយយើងទៅថតរូបថតវីដេអូពីហ្នឹងចង់បង្ហាញថាអាហ្នឹងយើងឈរទីតាំងតែចុះភ្នំទ្រាប់ចុះប្រាសាទតាមន់ធំចុះអីហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅឈរថតអីហ្នឹងឲ្យឃើញលេនដ្ឋានយោធាដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើយើងចង់ប្រកាសប្រាប់គេថាបានប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងទីតាំងយើងគ្រប់គ្រងហេតុអីមិនទៅអាកន្លែងដែលថៃប្រកាសថាគេគ្រប់គ្រងបានហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាយើងគ្រប់គ្រងទេដល់តែពេលគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងអត់បានទេប្រាសាទតាកបីគឺយើងទៅនាំគ្នាប្រពាក់ប្រពូនទៅប្រាសាទតាកបីទៅប្រាប់ធ្វើអីបើយើងបានឈរទីតាំងហើយដើម្បីប្រាប់បងប្អូនថាប្រាសាទតាកបីជារបស់យើងទេទាហានយើងនៅឈរជើងកុំជឿថៃអីថៃមានកុហកយើងណាថៃប្រាប់ថាប្រាសាទតាកបីគេវាយយកអត់បានដោយសារមីនហើយដល់ពេលយើងទៅថតប្រពាក់ប្រពូនយើងឃើញរូបសំណង់យោធាដល់ពេលគេបាញ់មកអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយប្រាសាទយើងមែនតើតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យថៃបានលេសបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យថៃយកលេសហ្នឹងមកចុងក្រោយបំផ្លាញរបស់យើងតិចទីទៅប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិតែឲ្យគេថាត្រូវមែនមកពីយើងយកអាហ្នឹងធ្វើលេនដ្ឋានតបទៅអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងតឡាការច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងឈ្នះក្តីគេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងហុចដងដៅឲ្យគេបងប្អូនចាំបើខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំកោតទោសរាល់អំពើឈ្លានពានរបស់ថៃប៉ុន្តែយើងជួយគ្នាបងប្អូនណាជួយគ្នាយើងដឹងថារឿងមីនរឿងអីហ្នឹងក៏ដោយ
រឿងដាក់រឿងអីហ្នឹងវាជាគោលការណ៍ដាក់ស្អីដាក់ទៅឬក៏មិនដាក់អីដាក់ទៅប៉ុន្តែយើងចុះហត្ថលេខាជាមួយគេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានរូបភាពដែលឃើញថាយើងដាក់មីនហ្នឹងព្រោះវាបំពេញទៅគេចោទយើងទៅអាគេចោទអីចោទទៅកុំធ្វើត្រូវឲ្យដូចគេចោទវារឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអត់មានទៅកាន់ជើងថៃកាន់ជើងអីទេខ្ញុំនៅខាងខ្មែរដូចតែរាល់តែដងតែប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតឥឡូវគេថតរូបបានរឿងតាហ៊ានខ្មែរយកប្រពន្ធនិងកូនទៅច្រកគ្រាប់នៅក្នុងសមរភូមិត្រង់សេគ្រាប់ផ្ទុះដូចលៀចផ្ទុះប្រពន្ធកូនដែលតែប្រពាក់ប្រពន្ធជាមួយនឹងតាហ៊ានហ្នឹងទាំងក្មេងទាំងអីហ្នឹងនាំគ្នាច្រកគ្រាប់ឲ្យថតផ្សាយទៀតគ្រាប់ផ្ទុះគ្រាប់បែកគ្រាប់ផ្លោងហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាច្រកគ្រាប់ហើយមានកូនមានចៅហើយយើងទៅថតផ្សាយដើម្បីប្រាប់ថាគ្រួសារតាហ៊ានអញ្ចឹងគឺយើងបដូរផ្ដាច់ពលីដើម្បីជាតិបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅគឺពិតជាមានសមានចិត្តចំពោះគ្រួសារយោធាយើងណានឹងកុមាររឿងកូននឹងគ្នាវិចមិនវិចដើម្បីតាមប្តីតាមអីទៅលើកទឹកចិត្តផងឬក៏គ្មានកន្លែងទៅសុកចិត្តបថុយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមរភូមិទៅជួយច្រកគ្រាប់ច្រកអីទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអីធ្វើទៅកុំថតរូបឲ្យគេដឹងព្រោះអីបានខ្ញុំនិយាយថាថតរូបឲ្យគេដឹងយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងច្បាស់ជាម៉ោងនេះនឹងចាត់ទុកថាស្ត្រីម្នាក់ដែលថតរូបពីរឿងច្រកគ្រាប់មានទាំងកូនចៅនៅក្នុងត្រង់សេដើម្បីជួយប្តីក្នុងសមរភូមិមកជាវីរៈនារីជាអ្នកដែលជាទីសក្ការៈរបស់យើងហើយគឺពលីគ្រាប់បែបយ៉ាងគ្មានអីមិនទៅទេខ្ញុំថាបងប្អូនលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងតែជាតិនេះជំពាក់គុណបងប្អូនច្រើនណាស់ព្រោះគ្មានអ្នកណាតែអាចធ្វើបានដោយបងប្អូនទៅដល់សមរភូមិមុខចូលក្នុងត្រង់សេឲ្យច្រកគ្រាប់ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យអកុសលនៅពេលដែលថតវីដេអូនឹងចេញមកប្រហែលជាអាចចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគ្រួសារតបអញ្ចឹងយើងនៅរួមរស់រួមសុខជាមួយនឹងតាហ៊ានជួមុខគឺអត់មានខ្លាចស្លាប់ទេគឺគ្រាប់យកទៅកោយខ្នើយហើយនឹងជួយគ្នាល្អណាស់គឺជាការស្នេហាជាតិប៉ុន្តែឃើញថៃគេវាយប្រហារបងប្អូននៅក្នុងកាសែតថៃវាយប្រហារគ្រប់គ្នាគេថាយើងយកជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលហើយគេហៅរំលោភបំពានក្បួនស្តង់ដារមនុស្សជាតិនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលដែលថៃវាយមកគេថាប៉ះជនស៊ីវិលទៅយើងថាចោទថៃថាសម្រាប់ជនស៊ីវិលតែយើងយកជនស៊ីវិលទៅច្រកគ្រាប់ច្រកគ្រាប់ច្រកអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យតាមពិតអារឿងធ្វើបែបនេះគឺគេធ្វើមកយោហើយរឿងស៊ីវិលជួយច្រកគ្រាប់ច្រកអីប៉ុន្តែគេដែលថតផ្សាយបងប្អូនរឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលបងប្អូនថតផ្សាយឃើញបញ្ហាទេបងប្អូនយើងសោកស្ដាយហើយថៃមានដងដាវយកមកចាក់យើងទៀតហើយតាំងតែលេះទៀតតែគេបាញ់សន្ធាប់មកកន្លែងណាស្លាប់ជនស៊ីវិលយើងទៅរករឿងគេថាអត់ទេជនស៊ីវិលហ្នឹងមកពីយើងយកជាខែលជួយដាក់គ្រាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ទាហានថៃគេសម្លាប់ត្រូវអីចឹងវាសោកស្ដាយមែនតើតែបងប្អូនតែយ៉ាងណាខ្ញុំមិនវែងទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែអង្វរបងប្អូនបានថតរូបថតអីកុំផ្សព្វផ្សាយអីដូច្នេះហើយបើឃើញអូសរំលងខ្លះទៅគ្នាយើងនឹងកុំ share កុំអីព្រោះព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសន្តិសុខជាតិយើងបើតែថាអ្នកមួយចំនួនគិតថាបង្ហាញពីភាពក្លាហានអង់អាចការរួមរស់រួមសុខអីចឹងល្អហើយប៉ុន្តែរឿងការងារជាតិមួយចំនួនគឺអត់ត្រូវធ្វើដូច្នេះទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ការពារកម្ពុជាប៉ុន្តែកុំឲ្យដងដៃទៅសត្រូវរបស់យើងដែលគេយកមកចាក់យើងវិញបានហើយយើងជាជនរងគ្រោះតដៃគេឲ្យមកខ្លាយទៅជាជនប្រព្រឹត្តទៅវិញណាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់កន្លែងចឹងអីបងប្អូនតែឥឡូវបន្តទៅទៀតទំព័រ Facebook របស់ថៃបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រុងប្រយ័ត្នដោយចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងប្រើ drone ដាក់គ្រាប់បែកប្រភេទអត្តឃាត600 drone ទម្លាក់ទៅក្នុងដែនដីនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅក្នុងយប់នេះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនហើយមិនដឹងថារឿងនេះពិតប៉ុន្មានទេព្រោះក្រសួងការពារជាតិក៏មិននិយាយឲ្យការប្រើប្រាស់ drone យោធានឹងវាជារឿងធម្មតាហើយ drone អត្តឃាតនេះគេប្រើនៅអ៊ុយក្រែនព្រោះទាហានរុស្ស៊ីចូលមករំលោភបំពានដែនដីអធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននឹងស្លាប់កជើងគ្នាដោយសារតែអា drone អត្តឃាតនឹងហើយបើកម្ពុជាប្រើ drone អត្តឃាតនឹងក៏អត់មានអីខុសដែរព្រោះអ្នកឯងបំពានឈ្លានពានដីខ្មែរសំតែជាទីកប់សពរបស់អ្នកឯងហើយម៉ោងនេះព្រោះវាដូចជាជ្រុលហួសពេកប៉ុន្តែបងប្អូនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតែយើងដឹងគេប្រើ drone អត្តឃាតប្រើអីហ្នឹងគេចិត្តតែយកលេសមក F16 របស់គេហ្នឹងមកទម្លាក់ស្រោចទៀតទៅគឺបើមានព័ត៌មានអីហ្នឹងលាក់ខ្លះទៅបាទចង់និយាយចេះយើងធ្វើអីធ្វើទៅកិច្ចការសម្ងាត់យោធាគឺជាកលល្បិចកលយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែកុំបង្ហាញថាអូខ្មែរយើងអស់ចាឥឡូវមាន drone អត្តឃាតនេះអត្តឃាតនោះហៅយន្តហោះឬក៏កជ្រួចវង BM អីចឹងដូចថាយើងចង់លើកទឹកចិត្តតបប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាហាក់បីដូចជាហាច់ពោះឲ្យក្អែកចឹកឲ្យសត្រូវគេថាយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គេបើកអា F16 របស់គេអា Gripen Fighter Jet មកទម្លាក់ដល់ណានៃទៀតអាហ្នឹងវាយើងសុកចិត្តឲ្យខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះចោះហើយវាយស្ងាត់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសតបទៅបាទហើយចុងក្រោយគឺពលរដ្ឋគឺអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនៅមតិរបស់ពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលថ្មីនេះគឺគាត់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងតតាំងទម្លាក់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពីការដឹកនាំតាមពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះគឺចេញតែប្រហែលម៉ោងឯមុននឹងកម្ពុជាសម្រេចតដៃវិញណាហើយការដែលលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានទី1គឺគាត់ចោទរដ្ឋាភិបាលថាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺយកយុទ្ធជនខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើជាលបែងផ្ទាំងស៊ីបឲ្យកងទ័ពថៃបាញ់ប្រហារតាមចិត្តនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាមិនឲ្យយុទ្ធជនខ្មែរការពារជីវិតខ្លួននៅទឹកដីកម្ពុជាទៅវិញអានេះគឺជាហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនឹងទី2គាត់ថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនកំពុងការពារបណ្ដាញចោលអកតកម្មឆ្លងដែនអន្តរជាតិយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ
អីអញ្ចឹងទៅហើយកតកម្មការពារចោលអន្តរជាតិនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិអន្តរាយអញ្ចឹងទៅបានគាត់អំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមគ្នាបញ្ចប់របបដឹកនាំក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់បរទេសជិតខាងនិងសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកំចាត់បណ្ដាញអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចុះថ្ងៃទី9ខែធ្នូសារនេះគឺរងប្រតិកម្មច្រើនដែរពីសាធារណជនទូទៅដែលគេបង្ហាញការដែលថាលើកឡើងអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាពេលដែលកម្ពុជាមានចំនួនជាមួយនឹងថៃចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងដូចថាផ្ដុំគំនិតគ្នាតតាំងជាមួយថៃជាជាងការដែលរករឿងគ្នាអាហ្នឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអ្នកដែលបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំនឹងដកស្រង់ប្រសាសន៍មនុស្ស2នាក់ដែលអគ្គនានី Facebook 2ដែលសរសេរហ្នឹងគឺទី1គឺគណនី Facebook របស់លោកយាងសុធិរិនហៅក៏យាងសុធិរិននេះគឺមែនតើបើសិនជាកណនីនឹងពិតជារបស់គាត់គឺលោកយាងសុជាមេតាដែលជាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលលោកសរសេរអញ្ចេះលោកថាមែនតើទៅខ្ញុំមិនពេញចិត្តទាំងអស់លើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺនៅមានចំណុចត្រូវរិះគន់ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិនេះកាន់តែល្អប្រសើរតែនៅពេលនេះគឺត្រូវកម្ចាត់សត្រូវឈ្លានពានជាមុនសិនហើយរឿងខ្មែរនឹងខ្មែរចាំរកមធ្យោបាយដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីបន្តទៀតលោកថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយសង្គ្រាមមួយនេះខ្មែរគ្រប់និន្នាការនឹងអាចរកមធ្យោបាយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ជាតិយើងទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលខ្មែរកណ្ដាលរឹងមាំខ្មែរក្រោមយើងខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរនេះគឺគាត់តបទៅនឹងសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះក៏មានកណនី Facebook មួយឈ្មោះម៉ៅវុធាដែលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកមក share តាម Facebook របស់គាត់ដែរគាត់ប្រើលោកម៉ៅវុធានិយាយថាក្នុងកលៈទេសៈដែលស្រុកទេសកើតសង្គ្រាមគួរណាស់ដែលយើងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិប៉ុន្តែស្រាប់តែអ្នកនយោបាយឃ្លានអំណាចមួយចំនួនបែរជាចេញមកឆ្កុយទៅវិញក្រោយពីឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យស្អីគេនោះមកខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាពួកគាត់ពិតជាខ្មែរដែរឬទេនៅពេលនេះតទៅនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលមកខ្ញុំមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីវែងទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែគាត់បាននិយាយថាលោកម៉ៅវុធាហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទេព្រោះហួសចិត្តពេកសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអានហើយពិចារណានិងវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះបាទនេះគឺជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គមទេក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានលោកកឹមសុខក៏លោកថ្លែងសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតែគ្រប់គ្រងជំហរនេះថាបើគុំតែមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងម្លេះសំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនតដៃគេវិញដែរអីអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាលោកចង់និយាយថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះដែលថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកដើម្បីដូររដ្ឋាភិបាលអីអញ្ចឹងទៅទើបតដៃថៃវិញអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែរតែបងប្អូនតែយ៉ាងណានេះគឺជាការតតាំងគ្នាហើយយើងឃើញថាយើងតាមដានតទៅទៀតអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអីក៏ដោយនៅពេលនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ជួយសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្តឹងទៅថៃទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃគឺប្តឹងទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនិងតុលាការ ICC សំទោស ICC និង ICJ ជាចុងក្រោយបងប្អូនខ្ញុំសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍បន្តិចពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិយើងឃើញទូតអាមេរិកក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាទូតអាមេរិកនៅថៃហាមប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅក្បែរតំបន់ព្រំដែន50គីឡូព្រំដែនហ្នឹងកុំទៅក្បែរឲ្យសោះហើយទូតអាមេរិកក៏ដូចនៅខ្មែរនិងនៅថៃនេះនិយាយដូចគ្នាថាចំនួនព្រំដែននេះណាគឺជាការតដៃគ្នាតាំងពីដំបូងមកអត់បាននិយាយថាថៃបាញ់មុនខ្មែរតដៃក្រោយគេថាជាចំនួនប្រដាប់អាវុធតាំងពីដើមទីមកដូច្នេះហាក់បីដូចជាណែស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងគឺយល់ថាវាមានទៅមានមកដូចជាមិនដាក់ទៅខាងណាម្នាក់ទេឋានណាសម្អត់ក្នុងខោទេហើយខាងទូតជប៉ុនក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងវិលមករកការចរចាគ្នាអនុវត្តបាត់ជប់បាញ់អីនឹងឡើងវិញដែរដោយសារតែមានចំនួនតដៃគ្នានឹងដែរឯអគ្គរដ្ឋសំទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េសក៏ស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរវិលទៅរកតុចរចាហើយឬសំទោសទៅរកបាត់ជប់បាញ់ហើយដូចថាអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែมันមានអន្តរាគមអីទេលោកដូណាល់ត្រាំឯនេះវិញដែលជាអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានបាត់ជប់បាញ់ហ្នឹងក៏មិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការលើអន្តរជាតិលើរបស់សេតវិមានប៉ុន្តែមានមន្ត្រីខាងក្នុងសេតវិមានហ្នឹងលួចខ្សឹបប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters និងសារព័ត៌មានដទៃទៀតថាលោកត្រាំក៏ពិតជាចង់ឲ្យកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងនាំគ្នាទៅគោរពតាមបាត់ជប់បាញ់ឡើងវិញដែរប៉ុន្តែមិនបានដាក់សម្ពាធឬក៏ថ្លែងសារអ្វីលើសពីនេះទៀតទេបាទនេះគឺជាប្រតិកម្មពីខាងអន្តរជាតិហើយព័ត៌មានបន្តទៀតយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទៅតាមការគួរគ្រាន់តែមានព័ត៌មានចុងក្រោយមួយដែលថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានកាសែតបារាំងម្នាក់ដែលនិយាយថាកម្ពុជាបាញ់មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជំទាស់ទៅនឹងអ្នកកាសែតថៃដែលឆ្លើយឆ្លងឲ្យសារព័ត៌មាន24របស់បារាំងនេះ
មានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងផ្សាយនៅយប់ស្អែកព្រោះអីពេលវេលាដល់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវមានធុរៈហើយនឹងគណៈកម្មការចាត់ចែងកីឡាករថៃរករឿងកីឡាករខ្មែរថាឆ្លៀតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបនលបែងកាស៊ីណូ Naga នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដោយសារពាក់អាវមានស្លាក logo Naga World ព្រោះអីច្បាប់ game គឺជាអន្តរជាតិឬក៏ផ្លូវការបែបនេះគេមិនអោយយើងពាក់ logo ណាដែលជាការប្រម៉ូទឬផ្សព្វផ្សាយឲ្យបនលបែងស៊ីសងអីណានោះទេតែនេះប្រហែលជាកីឡាករយើងក៏មិនបានដឹងខ្លួនព្រោះអាវស្អាតនោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវគណៈកម្មការនេះគេរករឿងអីចឹងយើងចាំមើលតាមដានតទៅទៀតបងប្អូនរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងធំដុំអីណាទេគាត់ថាពេលខ្លះថៃក៏ចិត្តទៅរករឿងគ្រប់តែមុខចឹងតែប៉ុន្តែបើគេរករឿងក៏រករឿងចាស់បងប្អូនកុំធ្វើឲ្យត្រូវដូចគេរករឿងចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងផងបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនរាត្រីសួស្តីនៅកម្ពុជាអរុនសួស្តីបងប្អូននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សេងដែលថ្ងៃកំពុងតែរះបាទអរគុណច្រើន